how big is your problem? எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உனக்கு இருக்குது? அதாவது how big is your problem, or எவ்வளவு பிரச்சனை, பெரிய பிரச்சனை உனது? எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது? ஜெயிரஸோட டாட்டர் செத்து போயிட்டா, அதோட பெரிய பிரச்சனையா? ரைட்? Jesus had to feed 30,000 people. ஒரே நேரத்தில் 30,000 பேர். We always talk about the feeding of 5,000. It was actually not 5,000, 5,000 men. If you had to calculate the women and the children, it was about 30,000. Feeding the 30,000 people, அதோட பெரிய பிரச்சனை. நம்மளுக்கு feeding the 2 people நம்மளுக்கு பெரிய பிரச்சனை. நான் காலேஜ் ஃபீஸ் எப்படி கரெக்ட் செட் பண்ணி இப்படி சேர்ப்பேன் அப்படி சேர்ப்பேன், என் பிள்ளைக்கு இதை நான் பண்ணுவேன். ஓகே, 30,000, feeding the 30,000. Is your problem bigger than the blind beggar? Or is your problem bigger than the man who had thousands of demons in them? ஐயா, no matter how big your problem is, உன் பிரச்சனை சின்னதுன்னு சொல்லுவ, no matter how big your problem is, கர்த்தருக்கு அது இன்னும் லேசான காரியம். For the Lord it's still very easy. Amen, hallelujah. The word of God said whatever is impossible man is possible with God. So the 3 words which you'll have to understand is God is big. My God is bigger than all the problems. கையை வைத்து சொல்லலாமா? My God is bigger than all the problems. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, God is bigger. Okay, I'll tell you why we bring in worship into this. 2000 years back, okay, Caesar along with his navy army, he took all the ships to conquer England. Okay, 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி Caesar was on a big conquest. So he took all his army, all the navy army full of all the ships. He went to conquer England. அப்ப போகும்போது they got down and in the cliff they saw that they were outnumbered. The soldiers and the warriors in the England, நம்ம பாத்தீங்கன்னா they were outnumbered, they were too many. And இவங்களுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்து ஜெயிப்போமா இல்லையாங்க. ஆனா Caesar won that war even though their opponents were many. புரியுதா? They won that war. What was the reason? எப்படி அவங்க அந்த வாரை ஜெயிச்சாங்க? Because comparatively Caesar ஓட இருந்த naval army கம்மி, அவங்க கிட்ட இருந்த ஜாஸ்தி. How did they win the war? Na history says, you know what Caesar did? Caesar told his soldiers, burn all our boats. திரும்பி போறதுக்கு வழியே கிடையாது. All boats were burnt. So the soldiers were left with only one option, to move forward and fight. Okay, and they cannot திருப்பி run, ஓடவே முடியாது. If they go back they'll be pushed into the sea. ஏனா திருப்பி போக வழியில. The only option was to move forward. ஐயா, இன்னைக்கும்ல for us the only option we have is to trust in God and move forward. We have no option to take a back seat. ஒரு ஆமென் சொல்லாமா? பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, you have only one option. There is no other option but to trust God. No matter how big your problem is, உனக்கு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் we all have only one option. நமக்கு இன்னொரு ஆப்ஷனே கிடையாது. இது நடக்காதா, இது வராதா, இது கிடைக்காதா, இது ஆமா இல்லையா. இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், எங்கெல்லாம் ஜோம் பண்ண சொன்னா எனக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான். என்ன ஆப்ஷனு? கர்த்தர் சுகம் கொடுப்பாரு, கர்த்தர் ஹீல் பண்ணுவாரு. நாங்கள் போயிட்டு அங்கே ப்ரே பண்ணும்போது, சிஸ்டர் ஐ எம் ப்ரேயிங் இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ். கட்டி இருக்கிறோம், இருக்காமலேயும் போகலாம் வாய்ப்பு இருக்குது, இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லாம போனா சாட்சி சொல்லுங்க, இருந்தா வராதீங்க. Do we have an option? No. Whenever somebody comes to pray, the only option I have is to say Jesus heals you. The only option I have is to say Jesus will perform the miracle. I have only one option, to believe and move forward. Amen. And I want to tell you, no matter how big your problem is, you have only one option, to trust God. Hallelujah. The 2 Kings chapter 1, 2 ராஜாக்கள் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 17 இருந்து. Okay, now to give you a background, சரியா? இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆகாப் செத்து போகிறாரு. The king Ahab dies. His son Jehoram becomes the king. He also continues to sin. சரியா? அவரும் பாவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். அவங்க அப்பா அளவுக்கு இல்ல, ஆனா ஒரு அளவுக்கு பாவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். Now the background is the king of Moab. Moab and ராஜா மீஷா பாத்தீங்கன்னா, when Ahab was alive, வருஷத்துக்கு 100,000 மட்டனும் 100,000 ஆடும் 100,000 ஆடோட உள்ளும் டாக்ஸா பே பண்ணிட்டார். Now the father Ahab died. Ahab செத்த உடனே he said, I will not pay tax anymore. சரியா? So you'll have to understand there were 2 kings. ஒன்னு king of Judah, king of Israel. King of Israel யாரு? Jehoram. King of Judah நல்ல மனுஷன் Jehoshaphat. Okay, you know who Jehoshaphat is?
2 Chronicles 20 நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அந்த பேட்டில் சுத்திட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாரு? the battle belongs to the Lord and the battle does not belong to you. எல்லாம் என்ன பண்ணுவாரு? வர்ஷிப் டீம் அம்ச்சாரு. அவர்தான் உண்மையான வாவ் கண்டுபிடிச்சவரு. புரியுதா? உண்மையான வாவே அவர்தான் கண்டுபிடிச்சாரு. சண்டை போட சொன்னா வர்ஷிப் பண்ணிட்டு போனாரு. புரியுதா? பாட்டு பாடிட்டு போனாரு. ஆக்சுவலா அவர்தான் அது கண்டுபிடிச்சது. ரைட்? அடுத்து இன்னும் சமன் எடுக்கலாம் அதை. ரைட்? நவ ஜெஹோஷாபாத் இஸ் தி கிங் ஆஃப் ஜூடா. இப்போ என்ன பண்றாரு? இந்த ஜெஹோராம் சேஸ், you know what? எனக்கு அவன் டாக்ஸ் கட்ட போதில்லை. I'm going to fight against him. This guy calls Jehoshaphat. Okay? வாசிங்களா 2 Kings chapter 3 verse 7 to 9. மோவாபின் ராஜா எனக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினான். மோவாபியர் மேல் யுத்தம் பண்ண என்னோடே கூட வருகிறாரோ என்று யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தை கேட்டு அனுப்பினது. அதாவது இவர் சண்டைக்கு நான் போறதே தப்பான சண்டை. சரியா? அந்த சண்டைக்கு நீ வரியான்னு நல்லவனை கூப்பிடுறான். சரியா? உடனே the king Jehoshaphat says, வாசிங்க என்ன சொல்றாரு? அவன் நான் வருகிறேன், நான் தான் நீர், என்னுடைய ஜனங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள், என்னுடைய குதிரைகள் உம்முடைய குதிரைகள் என்றான். எந்த வழியாய் போவோம் என்று கேட்டான். அதற்கு அவன் ஏதோம் வனாந்தரம் வழியாய் என்றான். சோ இவர் போற சண்டை கொஞ்சமாவது ஜோம் பண்ணிட்டு வராங்கிறனால நீ தான் நான் தான் நீ, யூ அண்ட் மீ ஆர் ஒன், வி ஆர் த சேம் பிளட், ஐ வில் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he goes for the fight. Right? And they take the route of Edom. Okay, so they go into the desert through the route of Edom, 7 days travel. இன்னைக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், if you get into unwanted company, you get into unwanted problem. Have you ever wondered, a lot of problems in our life comes because of unwanted company. தேவையில்லாத அசோசியேஷனால தான் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனையே வருது. பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? அதாவது நம்ம நல்லவனா இருப்போம், எவனுக்காவது போய் நம்ம கையெழுத்து போடுவோம், எவனுக்காவது சப்போர்ட் கொடுப்போம், எவனாவது நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு இருப்பாங்க, அவனை கூட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுவானுங்க? தேவையில்லாத கம்பெனினால தேவையில்லாத பிரச்சனை. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த ப்ராப்ளம் வி ஹேவ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். பார்த்துருக்கீங்களா? ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு வர ப்ராப்ளமே பிகாஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் தான். அவங்க 2 பேருக்குள்ள பிரச்சனை இருக்காது. என்ன பண்ணிருப்பான்? தேவையில்லாத கம்பெனி கூட இவன் ஒன்று சேருவான், தேவையில்லாத கம்பெனி அதை சொல்லுவான், அது அட்வைஸை இது கேட்கும், இது அட்வைஸை இது கேட்கும், தேவையில்லாம சண்டை போயிருக்கும். அன்வான்டட் கம்பெனி, அன்வான்டட் ப்ராப்ளம். த ப்ராப்ளம் வித் ஜெஹோஷாபாத் இஸ் he is getting yoked with the wrong people. புரியுதா? நம்ம நல்லவனா இருப்போம், ஆனா if we get yoked with the wrong person, we will always land in trouble. Jehoshaphat was a very good king, but got yoked with Jehoram with the wrong person. They land in trouble. இன்னொன்னு தெரியுமா பிரச்சனை? தப்பான காரியத்தை நம்ம செஞ்சு when we land in trouble, we blame God. அதான் இவங்க பண்றாங்க. வாசிங்களா? See, when they came to a place, 7 days உள்ள போறாங்க. அங்க என்ன நடக்குது? They had no water for themselves and no water for the animals. அவங்களுக்கும் தண்ணி இல்ல, மிருகங்களுக்கும் தண்ணி இல்ல. உடனே என்ன சொல்றாங்க? வாசிங்க 2 Kings chapter 3 verse 10 வாசிங்க. அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா, ஐயோ, இந்த 3 ராஜாக்களையும் கர்த்தர் மோவாபியரின் கையில் ஒப்புக்கொடுக்க வரவழைத்தாரோ. அதாவது ஐயோ, யாரு ஒப்பு கொடுத்த பண்ணினாரு? ஆண்டவர் பண்ணிட்டாராம். எப்படி? யார் பண்ணாரு? God has done this. அவர் எப்படி சொல்றாருன்னா, has the Lord called these 3 kings to deliver together in the hands of Moab. இது கர்த்தரா பண்ணாரு. Right? Quite often, dear children of God, we get into problem and we blame God. Right? We choose our life partners and we blame God. Right? Yeah? We choose the jobs and we blame God. Right? We choose the direction and we blame God. சரியா? காலையில வந்து தப்பான ரூட்ல போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கத்தரை சொல்றது. சரியா? ஃபாஸ்டா போயிட்டு ஃபைன் வந்தா கத்தரை சொல்றது. எவனாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சா ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி ஓட்டிட்டு கத்தரை காப்பாத்திருக்க கூடாதா? உனக்கு முதல்ல அவர் வண்டி குத்து தான் தப்பு. வண்டியை பிடிக்கிட்டே சரியா போயிடும். புரியுதா? எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கத்தர் காப்பா. இவனுக்கு 3 பேர் பண்ண ஏதாவது நியாயம் இருக்கடா? 3 பேரும் பண்ண தப்பு கத்தர் எங்களை ஒப்பு குத்துறார். Quite often we do this. We blame God. Right? But then இந்த நேரத்தில் Jehoshaphat does one thing. Jehoshaphat asked in the desert. Okay? He's asking, is there a prophet close by? வாசிங்க. Jehoshaphat என்ன கேக்குறான்? 11th verse. அப்பொழுது யோசபாத், நாம் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி ஒருவரும் இங்கே இல்லையா என்று கேட்டார். ஒருவரும் இங்கே இல்லை. Is there any prophet? டெசர்ட்ல கூட prophet கூட கூட்டணும் உங்களுக்கு தெரியல. சரியா? Is there any prophet? அப்ப பக்கத்துல இருக்கவங்க சொல்றாங்க, ஆமாம்பா, there is one prophet called Elisha. Okay? The guy who took care of Elijah, he is still there. Can we go to him? Okay? Idan background of the story. Now, my first point for today is, when your problem is too big, your solution is actually simple.
we're going to look at the wow. சரியா? When your problem is too big, quite often the solution is simple. உன் பிரச்சனை பெருசா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? பிரச்சனை பெருசா இருக்கிறதுனால சொல்யூஷனும் பெருசா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். Do you understand? Right? Now, you know what Elisha says? Elisha says, 2 Kings chapter 3 verse 15 வாசிங்களா? இப்போதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார். அதாவது he says, now bring me someone who can play the harp. டேய், மூணு பேரும் சாவற நிலைமையில இருக்கிறோம். உனக்கு இந்த நேரத்துல லைட் மியூசிக் கேக்குதாடா? யோசிச்சு பாருங்களேன். All three kings are about to die and you're asking for an instrument player. You know what? Amidst this chaos, you know what Elisha was doing? Elisha was trying to worship. Elisha was not trying to get into the mood. புரியுதா? ஐயா, வனாந்தரத்துல மூணு ராஜாக்களை மரிக்க போறாங்க, தண்ணி இல்ல, அடுத்தது என்ன பண்ண போகுதுன்னு தெரியல. ஆனா அந்த நேரத்துல எலிசா சொல்றான், நீ ஆண்டவரை கேளுன்ற, ஆனா முதல்ல நான் செய்ய வேண்டியது என் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும். You know why they played the harp? They played the harp because this guy began to worship. ஐயா, இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், தண்ணி இல்லாத நிலைமையில சாவற நிலைமையில இருந்தாலும் I want to tell you, wow, pray, worship அந்த நேரத்துல. I don't know what your situation is, but if you can worship God in the wilderness, in the desert, I truly believe God can deliver you. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? The solution was simple. இவங்க என்ன யோசிச்சாங்க? எலிஷா கிட்ட போனா, எலிஷா இறங்கி வாங்க ஆண்டவரே, இறங்கி வந்து ஆண்டவரே இத பண்ண சொல்லுங்க. Simple solution. God, Elisha said, let's worship. Right? The solution is simple. Tell your neighbor, solution is simple. Just worship. Oh, I have a troublesome kid. Worship. My boss is very troublesome. Worship. And then I don't have a clue what to do. Worship. I am in the midst of a desert. யோசிச்சு பாருங்களேன், ஏதாவது ஒரு லூசி 7 நாள் போயிருக்கான் டெசர்ட்டுக்குள்ள without water. Worship. And you know what happened? As soon as they worshipped, சுரமண்டக்காரன் வந்து வாசித்த போது கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் இறங்கி, கர்த்தருடைய கரம், the power of the Lord, the hand of the Lord came upon Elisha. Dear children of God, I want to tell you, whenever you go through a tough time and you want the hand of the Lord upon you, all you need to do is just worship. நீ ஆராதிச்சா போதும், கர்த்தர் கரம் உன் மேல இறங்கும், கர்த்தர் கரம் உன்னை பாதுகாக்கும், கர்த்தர் கரம் உன்னை உயர்த்தும், கர்த்தர் கரம் உனக்காக சண்டை போடும், கர்த்தர் கரம் உன்னை காப்பாத்தும். ஹல்லேலூயா. கை தட்டின அந்த 4 பேருக்கு மட்டும் கர்த்தர் கரம் செய்யும். இல்ல உடனே அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு கூட்டத்துக்கு எங்கேயும் தேட தேவையில்லை, இங்கே when you worship, you're able to quieten your mind. When you're worship, when you're able to focus on God. நான் சொல்றேன், ஏன் பிரச்சனை மத்தியில worship பண்ணனும்னா, ஏன்னா when you're caught up in a problem, you don't have clarity and you're not able to focus. மனசு இங்க அங்க அதுவோ இதுவோ எல்லாரும் நமக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. But then when you sit in God's presence amidst your chaos, amidst even in the wilderness, when you sit in God's presence, God will show you clarity. புரியுதா? சில நேரத்தில் தொலைஞ்சு போன பொருளை எங்க போச்சுன்னு தேடுறதுக்கு பதிலா உட்கார்ந்து யோசி அப்படின்னாங்க. பாத்தியா? நான் சொல்றேன், நீ உட்கார்ந்து யோசிக்க தேவையில்லை. உன் வாழ்க்கையில எது உன்னை விட்டு போயிருந்தாலும் நீ பண்ண வேண்டியதெல்லாம் just worship. I tell you, the Lord will start speaking to you. நீ கர்த்தர் உன்கிட்ட தெளிவா சொல்லி அவர் டைரக்ட் பண்ணுவார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Whenever I need help, Psalms 121 says, I will look up to the hills. My help. அப்ப நான் எங்க பார்ப்பேன்? பர்வதத்தை நோக்கி பார்ப்பேன். Second, when we do what we can do, second point, I want to finish this. When we do what we can do, He does what we can't. புரியுதா? When we do what we can, He does what we cannot. What can we do? சத்தமா சொல்லுங்க. Worship. What can He do? Perform miracles. Performing miracles நம்மளால முடியாது. 2 weeks back also I told you something. என்ன சொன்னேன்? We can sow, we can water, but விளைய செய்யறது அவரு, பெர்ஃபார்ம் பண்றது அவரு. நம்ம பிரச்சனை தெரியுமா? பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Our job is not to perform. Our job is to worship. He will perform. My second point for today. What might appear foolish to others
is probably the best plan God has for you. மற்றவர்களுக்கு எது முட்டாள்தனமா இருக்குதோ கர்த்தர் நமக்கு வைத்த பெஸ்ட் பிளானா இருக்கும். நான் திருப்பி சொல்றேன், நல்லா கேளுங்க. வாட் மைட் அப்பியர் ஃபூலிஷ் டு அதர்ஸ், டே லூசா நீ அப்படின்னு வானுங்க நம்மளை பார்த்து, பட் தட் குட் பி த பெஸ்ட் பிளான் காட் ஹேஸ் ஃபார் யூ. Why? 2 Kings chapter 3 verse 16. அவன் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள். இந்த பள்ளத்தாக்குல வாய்க்காலை வெட்டுங்க. டே என்னடா சொல்ற நீ? ஆல்ரெடி நாங்க 7 நாள் உள்ள வந்துட்டோம், டெசர்ட், தண்ணி இல்ல, பள்ளத்தாக்குல வாய்க்கால, டிக் ditches all over this valley. நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், எல்லாருக்கும் அந்த மழையையும் வசனம் காண தெரியல. நீங்க மாட்டீர்கள். காத்தையும் காண மாட்டீங்க, மழையும் வசனம் ஜெபம் பண்ண மாட்டோம், காத்தையும் காண மாட்டீங்க, மழையும் காண மாட்டீங்க, காத்தையும் காண மாட்டீங்க. சும்மா நீ காட்டுற தலையில காத்து தான் வரும், புரியுதா? காத்தையும் காண மாட்டீங்க, மழை பள்ளத்தாக்கு நிரம்பி இருக்கும், பள்ளத்தாக்கு நிரம்பி இருக்கிற பள்ளத்தாக்கு வாயை தான் சொல்லணும். ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா, வாயில்னா நாய் தூக்கின்னு போய்ட்டு வந்துருமா, அது கேட்டுருக்கீங்களா அந்த பழமொழி? உனக்கு மட்டும் வாயில்னா நாய் தூக்கின்னு போய்டும். அந்த மாதிரி இந்த வசனத்தை மட்டும் சொல்லினே இருப்போம், புரியுதா? வசனத்தோட அர்த்தம் என்ன? ஐயா, there will not be any sign, இந்த மிரக்கல் நடக்கும்ன்ற அறிகுறியே இல்லை, ஆனா கர்த்தர் செய்வார். Because I worshipped, there will not be any indication, there will not be a sign. Suddenly the cancer will disappear, suddenly the child will be born, suddenly you will have a job from nowhere. நீ பாத்தீங்கன்னா படிச்ச டெஸ்டிமனிஸ் இதெல்லாம், I got a job from a company I did not apply. இது என்ன? காத்தையும் காண மாட்டேன், மழையும் காண மாட்டேன், நீ அப்ளையும் பண்ண மாட்டாய், ஆனா உனக்கு வேலை கிடைக்கும். புரியுதா? That's how I apply it, right? The message version says, here's what will happen. You will not hear the wind, you won't see the rain, but the valley is going to fill up with water and your army and your animals will drink. And he says, this is easy for the Lord. தமிழ்ல வாசிங்க. இது கர்த்தரின் பார்வைக்கு அற்ப காரியம். இது கர்த்தர் பார்வைக்கு அற்ப காரியம், லேசான காரியம். No wind, no rain, no job, no money, no doctor, no diagnosis, but the miracle will happen. Hallelujah. A few months back there was a sister, okay, அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, the child was in the stomach and the child became still. குழந்தை அப்படியே நின்னுச்சுன்னா the child stuck and the doctor said, I think probably you'll have to remove the child out. நான் குழந்தை அப்படியே நின்னுச்சு. So the doctor said, prepare, we'll have to probably cut open and remove the child out. That lady did something very very foolish according to the world. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நம்ம பாட்டுங்களெல்லாம் பாட வச்சு அந்த பாட்டு எடுத்து வயிற்றுல வச்சிருக்காங்க, அந்த சவுண்டிங்லாம் வயிறில். The baby still, the baby is not moving, கத்தம் முடிஞ்சு போச்சு. But you know what happened? டாக்டர் மருந்தும் கொடுக்கல, ஒன்றும் நடக்கல. பாடலை கேட்ட அந்த மரித்து போன பிள்ளை பிழைத்ததாக சாட்சியை சொல்றாங்க. Hallelujah. She says the child listened to the song and the child moved. Dear children of God, I want to tell you, God's going to shake up and move things in your life. And according to the world, it might be appearing foolish. I want to tell you, what might appear foolish to the world is God's best plan for you. Hallelujah. For you and your children. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஐயா, இதெல்லாம் பார்த்தா முட்டாள்தனமாகுது, என்னையா சொல்ற? இதுக்கும் அதுக்கும் என்னையா சம்பந்தம் இருக்குது? நாமான போய் சொல்றாரு எலிசா, சாரி என்ன பண்ணு, போய் குளிச்சுட்டு வா, லெப்ரசி போனோம், நான் தொட மாட்டேன், நீ போய் அங்கே போய் குளிச்சுட்டு வா. யோ, நான் குளிக்காமையா வந்துக்கிறேன். Sometimes that's how it looks, right? What might appear foolish to the world will be God's best plan for you. Last week I spoke on a sermon, and the sermon வந்து you are out of your mind, பைத்தியமா புடிச்சது உனக்கு. I don't know how many people watched it. You know, when you believe in the impossible, that's what the world says, பைத்தியமா புடிச்சது உனக்கு. உனக்கு மைண்டே, you are out of your mind, you're believing in the impossible, you're talking about the impossible, but that's what God does. And I want to tell you, no matter how big your problem is, நீ காத்தையும் பார்க்க மாட்டே, நீ மழையும் பார்க்க மாட்டே, ஆனா உனக்கு தெரியாம அந்த பள்ளத்தாக்க கத்த நிரப்புவார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? God will fill it. Third, worship gives you faith, worry gives you more worries. Worship gives you faith, worry gives you ஐயோ 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 ஐயோன்னா நான் இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆகும். ஆனா if you can sing a song, என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை, my faith increases.
Dear children of God, that's why this series I'm focusing more on your worship. நான் சொல்றேன், your worship is your ingredient for the miracle. புரியுதா? உன் ஆராதனை தான் உன் மிரக்கலுக்கான இன்கிரீடியன்ட். நீ ஷோ பண்ற இன்கிரீடியன்ட் உன் ஆராதனை. நான் கர்த்தரை நோக்கி பாட வரல, ஆனால் கர்த்தரை நோக்கி 2 வசனங்களை சொன்னா கூட, even if I recite 2 verses believing the Lord, I want to tell you that will work miracles in your life. Hallelujah. I will fill the valleys. யோசிச்சு பாருங்களேன், ஆல்ரெடி தண்ணி இல்லை, and they are saying you have to dig ditches. ஆல்ரெடி அவன் தண்ணி இல்லாமல் தாங்கத்தை சாப்பிட போறான், இருக்கிறதே கொஞ்சம் எனர்ஜி, அந்த கொஞ்சம் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண நோண்டுறான். நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம்? நோண்டி எலிஷாவை புதைச்சிருவோம். முதல்ல தண்ணி ஏத்துருவா, அதுக்கப்புறம் நானு. My question this night is God asking you to do something tough when you have no energy left today? சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்தில் is God asking you to do something, especially when you have no energy left? யோசிச்சு பாருங்களேன். A practical example would be, at the end of the day you've done all the hard work and you just feel like hitting bed. அந்த நேரத்தில் ஒரு வேலையை கொடுத்தா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஆண்டவரே, I'll do it tomorrow. No. The test is God asking you to do something tough when you have no energy. But be very careful about some people who வாழ்க்கையில் they will also not do it, they will ask you also to give up. சிலலாம் தெரியல, நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், விடு, ஒன்றும் கடவுள் கோச்சிக்க மாட்டார், நாளைக்கு பண்ணிக்கோ, டோன்ட் வரி சொல்லிட்டு அவனும் செய்ய மாட்டான், நம்மளையும் செய்ய மாட்டான். அவனுங்களெல்லாம் தயவுசெய்து அப்பாலே போ சாத்தானேன்னு வெட்டி விட்டுருங்க. புரியுதா? Don't have them next to you. They will not do, they will also discourage you from doing it. They will miss the miracle and they will also want you to miss the miracle. Fourth one, you will not understand, but you will experience. Hallelujah. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கர்த்தர் சொல்ற விஷயம் உனக்கு புரியாது, ஆனா நீ அனுபவிப்பா. Hallelujah. How many of you guys are with me? At times when God asks me to do something, I don't understand at all. God, what are you saying, Lord? என்ன ஆண்டவரே சொல்றீங்க? புரிய மாட்டேங்குது ஆண்டவரே. ஆனா அற்புதம் நடக்கும்போது மட்டும் இல்ல, எப்பா ஆண்டவரே நல்ல வேளை நான் கீழ்ப்படிஞ்ச ஆண்டவரே. Dear children of God, this night, for a miracle to happen, your obedience is the key. எப்படி நடக்கும் எனக்கு தெரியாது. But the word of God says, 2 Kings chapter 3 verse 20 வாசினா, they started digging ditches. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? தோண்ட ஆரம்பிச்சு பள்ளம்லாம் தோண்டிட்டாங்க. வசனம் சொல்லுது, நெக்ஸ்ட் டே வாசிங்க. மறுநாள் காலமே பலி செலுத்தப்படும் நேரத்தில் இதோ தண்ணீர் ஏதோம் தேச வழியாய் தண்ணீர் ஏதோம் தேசம் வழியாய் வந்தது. அதாவது பாருங்க, ஏதோம் தேசம் வழியா தான் இவங்க வந்திருக்காங்க. They came through Edom and they did not see water. 7 days உள்ள வரும்போது எங்கேயும் தண்ணி பார்க்கல. இன்னி வரைக்கும் nobody knows where the water came from. இன்னி வரைக்கும் நீங்க பைபிளை வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியாது, ஆனா தண்ணி வந்துச்சு. ரைட்? ஐயா, இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு எப்படி தண்ணி வந்துச்சுன்னு பார்த்தா தெரியாது. 2 விஷயம் தான். தண்ணி வந்ததுக்கான ஒன்று, இட் வாஸ் வர்ஷிப். செகண்ட், இட் வாஸ் ஒபீடியன்ஸ். இந்த 2 காரியனால தண்ணி வந்துச்சு. எங்க வந்துச்சு தெரியாது, ஆனா 2 காரியம் தான். வர்ஷிப்பும் ஒபீடியன்ஸ் இருந்தா தண்ணி எங்க இருந்தாவது வரும். ஆண்டவரும் பள்ளத்தாக்க நிரப்புவாரு, எப்படியாவது அந்த அற்புதத்தை செய்வார். It will happen, you will not know where it came from. Hallelujah. I still remember one night I was praying and I was talking to God, I was worshiping. I said, Lord, ஆண்டவரே, கொஞ்சம் நீங்க எனக்கு மிரக்கல்ஸ்லாம் பண்ணி நீங்க கூட இருக்கிறீங்கன்னு காமிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆண்டவரே. சும்மா just give me a wink that you are there with me. சும்மா மேல இருந்து ஒரு கண்ணடிங்களா ஆண்டவரே, என் கூட தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சும்மா கண்ணடிங்களா ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு I was praying. நைட்டு படுத்துட்டு காலைல எந்திரிக்கிறேன். ஏஞ்சி பார்த்தா என் ஃபோனில் ஒரு SMS, 50,000 rupees அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகுது. சரியா? நானும் யார் அமிச்சா ஐம் காலிங் த பேங்க், எங்கெங்க அனுப்புகிறேன், யார் அமிச்சா ஒன்றுமே தெரில. I could not track who sent me the money. எனக்கு வேற ஒரு பயம், எவனாவது அவாலா போட்டு விட்டானா, நம்ம பேரில் போட்டு விட்டு யாராவது காசு போட்டு விட்டு நம்மளை மாட்டி விடுறானுங்களா. I did not know who sent it. There was no clue. There was only a reference number. We could not track it at all.
But just then the Lord said, you asked me to give you a wink. I gave you a wink just to show that I'm there with you. எங்கேருந்து வந்தது ஏதா வந்ததுலாம் தெரியாது, நீ கேட்டால் உனக்கு நான் தருவேன். ரைட்? உன் கூட இருக்கணும், நீ காட்டணும்னு நினச்சா நான் காட்டுவேன். புரியுதா? நீ காற்றையும் பார்க்க மாட்டேன், மழையும் பார்க்க மாட்டேன், பேங்க் அக்கௌண்ட் யார் போட்டாங்கன்னு தெரியாது, எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியாது, ஒரு க்ளூ இருக்காது. ஆனால் உன்னை நிரப்பணும்னா நான் நிரப்பேன், உன்னை ஆசீர்வதிக்கணும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன். You will not have a clue, but the Lord will do it for you. You will not understand. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு, you will not understand, but you will experience. Right? So yesterday, day before yesterday, I was talking to ஒரு person in Malaysia. I was praying. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, பாஸ்டர் 2 டியூபும் எனக்கு போயிடுச்சு for me to bear a child. 2 டியூபும் போயிடுச்சு. The doctor said, வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ண, IVF ட்ரை பண்ண, வேற ஏதாவது குழந்தைய அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. But I went and I chose a name for the child and I prayed. Because God gave me a child's name, I prayed. ஆனால் சொன்னாங்க எல்லா ஃபிலிப்பியன் டியூப்லாம் போயிடுச்சு, உனக்கு குழந்தை பிறக்கா. ஐ ப்ரேட் ஓவர் த சைல்ட்ஸ் நேம், இட் வாஸ் ஃபூலிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை கூப்பிட்டாங்க. பட் ஹூஸ் த ஃபூல் நவ்? ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ டியர் children of God this night. ஐயா, you will not understand. You don't need to understand also. எப்படி என் பிள்ளை வாழ்க்கை வரும், எப்படி என் வாழ்க்கை வரும், எப்படி சபை வரும் தெரியவே தெரியாது. All I will do is I will worship, I will not understand, but I will experience and people will see me experiencing the glory of God. Hallelujah. Last one. Your offering during your suffering matters most. Offering na verom kaanigal. புரியுதா? When you're struggling, when you're suffering, what you offer to God matters most. Because your offering shows that you believe, your offering shows that you obey, your offering shows that your worship is true and not just words. சில நேரத்தில் பாஸ்டர் வாவ் சொல்லிட்டாரு, வர்ஷிப் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் இங்கேருந்து மட்டும் இருந்துன்னு வச்சுக்கேன், இங்கே இல்லாமல் மாட்டிப்போம். அப்புறம் நீங்கள் என்ன வரன்னு சொல்லிட்டீங்க, நான் பண்ணேன் 2 பாட்டு பாடினேன், எனக்கு ஒன்றும் நடக்கலை. அந்த 2 பாட்டில் ஒன்று உங்கள் பாட்டு தான், அப்போ உங்கள் பாட்டில் வல்லமை இல்லைன்னுவீங்க, நீ வேற பாட்டை எழுதினுவான்வீங்க. Do you understand? If your worship is just words, wasn't it then the next day morning about the time of offering the sacrifice, பாருங்களேன், அடுத்த நாள் காலையில் இவனுக்கு குடிக்க தண்ணியே இல்லை. புரியுதா? But one thing about Jehoshaphat, the king Jehoshaphat, குடிக்க தண்ணி இல்லை, இருக்கிற அனிமல்ஸ்க்கும் தண்ணி இல்லை, ஆனா சாக்ரிஃபைஸை ரெடி பண்றானுங்க. The next day morning ஆல்ரெடி டிச்செல்லாம் டிக் பண்ணியாச்சு, சோறு இருக்குமா, நம்ம பழைக்க போறமா தெரியல, சாவு போறமா தெரியல, ஆனா they were getting ready to offer a sacrifice. And the word of God says there was water flowing. Hallelujah. And the land was filled with water. Dear children of God, that is God's provision. Hallelujah. இன்னைக்குங்க, no matter what's happening in your lifeல, காலையில் ஏஞ்சி நான் பலி செலுத்தணும், காலையில் ஏஞ்சி நான் ஜோம் பண்ணணும், காலையில் ஏஞ்சி எங்கள் அப்பா பார்க்கணும், எனக்கு 1000 பிரச்சனை இருக்குது, காலையில் ஏஞ்சோன்னா நான் தேவ ராஜ்யத்தை தேடுவேன். I will seek the kingdom of God no matter what my suffering is, and I wake up and seek the Lord. There will be water. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஐயா, this was a life or death problem. 3 kings are going to die. Jehoshaphat is going to die, Jehoram is going to die. There's not going to be any legacy of the people of God. அங்கேயே செத்துற போறானுங்க, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண கூட முடியாது. 7 நாள் உள்ள டெசர்ட் கூட போயாச்சு, அவன் திரும்பி வெளில கூட முடியாது, வெளில வரதுக்குள்ள கூட செத்துருவான். And imagineங்க, எந்த ஹெலிகாப்டர்ல வந்து தண்ணி ஊத்துனாங்க, இல்ல எந்த வாட்டர் டேங்க் லாரி உள்ள வந்துச்சு, யோசிச்சு பாருங்களேன். Imagine another thing is like, imagine water coming through the desert. டெசர்ட்ல தண்ணி பக்கெட்டா ஊத்தினா கூட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தாண்டதுக்குள்ளே காஞ்சி போயிடுங்க தண்ணி. Have you ever thought about that scene? Even if a lorry toppled down, the water will dry because it's the sand, desert. But then if my Lord could bring in water which could feed 3 armies and the animals. புரியுதா? 3 armies and the animals. அதை நான் இங்கேயே ஸ்டோரி முடிக்கிறேன். இல்லை வேற அதை பார்த்து ஆப்போசிட் ஆர்மி ரத்தம் கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு செத்துட்டானுங்க வெட்டின்னு. அது அடுத்தது miracle மேல miracle. But I want to tell you this night, how big is your problem? Is it bigger than this? Hallelujah. 3 ஆர்மியும் சாவர நிலைமையா? Are you supposed to take care of 3 armies to feed? எவ்வளவு காசு தேவை உனக்கு? Is your problem bigger than this?
How big is your problem today? நான் சொல்றேன், உன் ப்ராப்ளம் எவ்வளவா இருந்தாலும் நான் ஒண்ணே ஒன்று ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்னை பார்த்து நோக்கி ஒரு வார்த்தையை உயர்த்து ஆராதனை செய். உனக்கு காத்தையும் காண மாட்டேன், மழையும் காண மாட்டேன், உன் பள்ளத்தாக்கு நிரம்ப முடியாத கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். எங்க இருந்து வரோன்னு தெரியாது. ஹல்லேலூயா. பக்கத்துல பார்த்து சொல்ல, எங்க இருந்து வரோன்னு தெரியாது. Don't know where it will come from. You will not know the source. You will not know the source. Matthew 6:32-33 says, இவைகளை எல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள். இவைகளை எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். உனக்கு என்ன வேணும்னு பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். Seeking God's kingdom is worship first. முதலாவது நான் தேவ ராஜ்யத்தை தேடும்போது எல்லாமே கர்த்தர் கொடுப்பார். இது சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம இந்த வசனம் தெரியுங்க. I want to tell you, worship is nothing but seeking God first. Worship is nothing but prioritizing God first. Worship is nothing but putting God first. Even in the moment where I'm going to die, I just put God first. Hallelujah. And I want to tell you, this week let's just try this. You will not see the source. You will not understand, but a miracle will happen. Hallelujah. Try பண்ணலாமா? ட்ரை பண்ணலாமா? ஆண்டவர் சொல்றாரு, ட்ரை பண்ணி பாரு. புரியுதா? ஆல்சோ இல்லை, உங்ககிட்ட இருக்குது. நான் சில நேரத்தில் நான் எப்படி தெரியுமா, என் பாக்கெட்டில் காசு இருக்கும், ஆனால் எடுக்க மாட்டேன். நான் சொல்லுவேன், ஆண்டவரே நீங்கள் பார்த்து பண்ணீங்களே, போவேன் டீ கடையில் நிற்பேன். அங்கே வந்து நம்மளுக்கு டீ பஜ்ஜி ஒருத்தன் இருப்பான், வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டு பில்லை கட்டிட்டு போவான். ஏன்னா இன்னும் அந்த என்ன தெரியுமா காட்டுது, என் பர்ஸில் இருக்கிற காசை நான் நம்பலை. அந்த பர்ஸில் காசு இருக்கிறதுனால அவன் கட்டலன்னா நான் கட்டிடலான்ற ஒரு நம்பிக்கை இல்லைன்னா என் ஆள் டீ வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் அனுப்பாருங்க. நடுக்காட்டில் தண்ணி அனுப்புறது கூட ஆள் அனுப்ப மாட்டாரு. என் தாகம் இருந்தது, எனக்கு டீ குடிக்கணும் கூட ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்ணுவான், எனக்கு டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு போவான். ஹல்லேலூயா. And I want to tell you, that's what the Lord wants to do in your life. If you truly trust Him and depend on Him, இது என் கர்த்தருக்கு லேசான காரியம். I want to tell you, no matter what your need is today, no matter what your problem is today, try God. Let's see a miracle this week. Hallelujah. Let's not wait till the healing and deliverance service. புரியுதா? அது வரைக்கும் வெயிட்லாம் பண்ணாதீங்க. புரியுதா? ஆண்டவரே, let me try this. It's going to appear foolish. எனக்கு சோர்ஸும் கிடையாது, எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது, ஆனால் பள்ளத்தாக்கு நிரம்பி இருக்கும். ஹல்லேலூயா. என் பள்ளத்தாக்கு நிரம்பி காலையில் பார்த்தா அது நடக்கும். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா. அதுக்குன்னு போயிட்டு நான் பெட்ரோல் போட மாட்டேன், ஆண்டவர் ஃபியூல் ஃபுல்லாக இருக்குது, ஆண்டவரே நான் போவேன், நடு ரோட்டில் டிராஃபிக்கில் ஆராதிப்பேன், என் பெட்ரோல் டேங்க் நிரம்பி இருக்கணும். எப்படி வரும்னு தெரியாது, நான் காசும் கொடுக்க மாட்டேன், பெட்ரோல் பங்குக்கும் போக மாட்டேன், ஆனால் என் டேங்க் நிரம்பி இருக்கணும். என்ன மாட்டி விட்றாதீங்க. I hope you understand the message I'm trying to convey. Right? It's very serious. I've been living on this word from the time I started ministry. எல்லா நேரத்திலும் எப்படி நடக்கும் தெரியாதுங்க, ஆனால் அது நடக்கும். ஹல்லேலூயா. என் ஆண்டவர் செய்வார். ஒன்னே ஒன்று தான், ஆண்டவரே, I will just look to you. Hallelujah.